बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत ज़्यादा प्यार और नमस्ते। आज आवाज़ से परे रहने वाले बापू जी कहाँ रहते थे? आवाज़ से परे की दुनिया में रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आए हैं। अगर आवाज़ की दुनिया में ना आते तो आवाज़ से परे दुनिया का मैसेज कौन देता? हमें कैसे पता चलता कि आवाज़ से परे की दुनिया भी है? और इतनी बढ़िया दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, बेशुमार, बेहद, बेहद से भी बेहद तक, अनंत अनंत दुनिया, अनेक प्रकार की दुनिया। अगर बापूजी धरती पर ना आते, आवाज़ में ना आते, ज्ञान ना देते तो हमें कैसे समझ में आता? तो बाप किस लिए आए? आवाज़ से परे रहने वाले बाप आवाज़ की दुनिया में आए हैं। सभी बच्चों को आवाज़ से परे स्थिति में ले जाने के लिए। आवाज़ से जो परे की स्थिति है वो तो जहाँ ही अनुभव होगा ना। ऊपर जाएंगे तो फिर तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जो स्थिति है आवाज़ से परे के रहने की वो तो यहाँ अनुभूति होगी। क्योंकि आवाज़ से परे की जो स्थिति है वो अति बेहद शांति की अनुभूति वाली है। जो आवाज़ से परे, जहाँ आवाज़ नहीं है, परम प्रकाश की दुनिया है, परम तत्वों से भी परम प्रकाश की दुनिया है, चुंबक की दुनिया है, एनर्जी की दुनिया है, शक्तियों से भरपूर है। ऐसी दुनिया जहाँ आवाज़ नहीं है। इसको सोचना चाहिए कि आवाज़ से परे की दुनिया कैसी होगी और वहाँ पे हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए। यहीं आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से, आवाज़ से परे की जो स्थिति है वो सबसे श्रेष्ठ, बेहद श्रेष्ठ स्थिति है। उस स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज़ से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार की प्रयत्न करते रहते हैं। कौन से प्रयत्न करते हैं? कभी साधु संतों के पास, कभी भजन कीर्तन में, कभी कथाओं में, जगह जगह धक्के खाते हैं तो भी सच्ची शांति नहीं मिलती। क्योंकि सच्ची शांति है ही आवाज़ से परे की दुनिया में। जो सच्ची शांति है वो बेहद की बेहद में, जो सच्ची दुनिया है, जो आवाज़ से परे की दुनिया है, वहीं बेहद की सच्ची शांति है। पांच तत्वों में तो कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती। तो कितने साधन अपनाते हैं शांति के लिए, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, कितने साधन अपनाते हैं। साधन क्या अपनाते हैं? भजन लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, ढोल बजाएंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे, और फिर वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। वहाँ भी शांति हो मिलेगी और शांति बढ़ती जाएगी और अपने जाल में, फिर उसी जाल में फंसते जाएंगे। लेकिन आप सभी शांति के सागर, जहाँ से आवाज़ नहीं है वहाँ क्या है? शांति का सागर है। शांति का, बेहद की शांति का, परम शांति का महासागर है। तो शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो, सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। मतलब सेकंड में आवाज़ से परे की दुनिया में स्थित हो जाते हो, आवाज़ से परे की दुनिया का एहसास करते हो
तो क्या होता है, सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। तो शांति स्वरूप की जो स्थिति है वो आत्मिक स्थिति है, ऐसे अनुभवी हो। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना। एक सेकंड में बेखत की दुनिया में, बेखत की दुनिया में बापू जी से मिलन मना रहे हैं, और एक सेकंड में फिर आवाज की दुनिया में। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित होना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्म इंद्रियों के मालिक होना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। तो कर्मातीत माना आवाज से परे की जो दुनिया है वहां पे कोई कर्म नहीं है, वहां पे कोई कर्म नहीं है, वहां पे कोई कर्म नहीं करते। सिर्फ बापू जी से कनेक्शन जोड़ते हैं, बेगत के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और पावर देते हैं, और वो पावर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब जगह सप्लाई होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दादाजी से कनेक्शन जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सबके प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्मा के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है। तो मुश्किल बातें कौन सी है? जो आप बापू जी का किसी को ज्ञान सुनाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, वो कहेगा बहुत मुश्किल है ये कैसे हो सकता है, परिवर्तन कैसे हो सकता है, आवाज से परे की दुनिया में कैसे जा सकते हैं। तो जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते हैं कैसे होगा ये परिवर्तन की बातें जो आप करते हो, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो दुनिया के मानव क्या सोचते हैं कैसे होगा? यह संकल्प कभी आ सकता है कैसे, अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसे होगा, ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का बदल कर फुल स्टॉप लग गया है। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया है। कल कहते थे ओ गॉड, और आज ओ की बजाय ओहो कहते हो। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। बाबा कहने से दूर से नजदीक आ गए और बाप मिल गया। ओ गॉड कहने से दूर का कनेक्शन हो जाता है, और बाबा कहने से, बाप कहने से बाप मिल गया, तो बाप कहने से हम नज़दीक आ जाते हैं, अपनापन आ जाता है। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। बाप को पहचान थी बेगत के बच्चों की, लेकिन बच्चों को बाप की पहचान नहीं थी। बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరమ శాంతి బేహద్ పరివారంలకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ పిల్లల కోసం చాలా హృదయపూర్వకంగా ప్రే స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు వాక్కుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి బాపు
ఎక్కడ ఉన్నారు బాపూజీ? వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఉండే బాపూజీ వాక్కు ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. వాక్కుకి అతీతంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకు, వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచం యొక్క మెసేజ్ ఎవరిస్తున్నారు? మనకైతే తెలియదు వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం ఉంటుంది అని. అది చాలా గొప్ప ప్రపంచము. ఎవ్వరూ ఊహించనంత, అందాజా వేయనంత బేహద్దు ప్రపంచం. బేహద్దు నుండి కూడా బేహద్దు వరకు అనంత ప్రపంచం. అనేక రకాలుగా శక్తి, పవరు, తత్వము ఉండేటువంటి ప్రపంచం. ఒకవేళ బాపూజీ భూమి మీదకి రానట్లయితే మనం వాక్కులోనే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఆ జ్ఞానము తెలియదు, వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం ఉందని తెలియదు. కాబట్టి ఎంతవరకైతే మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతూ ఉందో అంతగా తండ్రిని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. బాపు ఎవరి కోసం వచ్చారు? వాక్కుకు అతీతంగా ఉండే ప్రపంచంలో ఉండే తన బేహద్దు పిల్లలు వాక్కు ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. అందుకని ఇప్పుడు వాక్కుకు అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తున్నారు. పిల్లలందరినీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. వాక్కుకు అతీతమైన స్థితి ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ అనుభవం కాదు, పైకి వెళ్తేనే అనుభవం అవుతూ ఉంది. దాని యొక్క స్మృతి కూడా ఇక్కడ మీకు లేదు. కానీ ఏ స్థితి అయితే మీ లోపల, మీ ఆత్మ లోపల ఆది ఉన్నదో దానిలోకి, ఆది స్వరూపంలోకి, ఒరిజినల్లోకి మీరు మళ్ళా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అనుభూతి అవుతూ ఉన్న వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం యొక్క స్థితి మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు శాంతి యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచము అంటే పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం, పరమతత్వాల కంటే కూడా పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం. అక్కడ అయస్కాంతం లాంటి ప్రపంచం, ఎనర్జీ గల ప్రపంచం, శక్తులతోటి పూర్తిగా నిండి ఉన్న ప్రపంచం. ఇలాంటి ప్రపంచం ఎక్కడైతే ఉన్నదో దాని గురించి ఎవ్వరు ఆలోచించనూ లేరు, చెప్పనూ లేరు. ఆ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ స్థితి ఏమిటి అనేది ఎవరు ఊహించలేదు. మన యొక్క స్థితి, అనుభూతి అది, మన యొక్క ఒరిజినల్ స్థితియే అది. అది మన లోపల చాలా అణగారిపోయి ఉంది. ఈ యొక్క పంచతత్వాల ఆవరణల వల్ల వాక్కులోకి వస్తూ, కర్మలోకి వస్తూ, దృష్టిలోకి వస్తూ, కర్మ బంధనాల్లోకి వస్తూ ఆత్మ పవర్ని పోగొట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు వాక్కుకు అతీతమైన శ్రేష్టమైన స్థితిలోకి వెళ్ళుటకు, సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి బేహద్దు శ్రేష్టమైన స్థితిలోకి వెళ్ళుటకు సదా స్వయంను బాప్ సమానమైన ఆత్మలుగా ఆ స్థితిని అనుభవం చేసుకోండి. ఈరోజు మానవులు వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి సత్యమైన శాంతి కోసం అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా వారికి ఆ యొక్క సత్యమైన శాంతి అనేది లభించదు. భలే సాధు మహాత్ముల దగ్గరికి, ఒక్కోసారి భజన కీర్తనలోకి, కథలు ప్రసంగాల దగ్గరికి అనేక చోట్ల తిరుగుతూ ఎదురు దెబ్బలు తింటూ ఉన్నా ఆ ప్రశాంతత, ఆ సత్యమైన శాంతి అనేది లేదు. ఎందుకు అంటే సత్యమైనటువంటి శాంతి, పరం శాంతి వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచంలోనే ఉంటుంది. అదే సత్యమైనటువంటి శాంతి, పరమ సత్యమైంది. అది బేహద్దుకే బేహద్దులోనూ, సత్యమైన ప్రపంచంలోనూ, అవినాశి ప్రపంచంలోనూ ఉంది. అదే వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచము, బేహద్ సత్యమైన ప్రపంచం. ఈ పంచతత్వాల్లో ఎప్పటికీ శాంతి లభించదు. ఇది సత్యము కాదు. మీరు ఎంత సాధనాలు చేసినా, ప్రయత్నం చేసినా
శాంతి కోసం అనేక రకాలుగా ప్రదేశాలు తిరిగినా మీకు శాంతి అనేది అనుభవం కాదు. పరం శాంతి అనేది అసలే కాదు. భజన చేస్తూ ఉంటారు, కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు, డోలు మోగిస్తూ ఉంటారు, సాధు సన్యాసుల దగ్గరగా తిరిగి ఆ మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నా కూడా శాంతి అనేది మీకు లభించటం లేదు. ఏ మానవులకి కూడా అక్కడ కూడా అశాంతి లభిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా అశాంతి పెరిగిపోయింది. ఇక గురువుల దగ్గరికి, సంస్థల దగ్గరికి తిరిగి ఆ వలలో, ఆ జాలంలో ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మీ అందరూ శాంతి సాగరుడు అనగా వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి తండ్రి యొక్క పరిచయం లభించింది. ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు, ఆయన యొక్క గుణాలేంటి, శాంతి సాగరుడు ఎవరు, పరం శాంతి ప్రపంచమేది, మహాసముద్రం ఏది, శాంతి సాగరం అంటే ఏంటో, మహాసాగరం అంటే ఏంటో, శాంతి పరం శాంతి అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు. మీరందరూ ఆయన పిల్లలు కనుక మాస్టర్ శాంతి సాగర్లుగా శాంత స్వరూపంగా ఉండేవాళ్ళు. సెకండ్లో తమ శాంతి స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉండిపోవటం అనగా సెకండ్లో వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం, ఆ ప్రపంచం యొక్క స్థితిలో ఉండటం మీకు అనుభవం అవుతుంది. సెకండ్లో శాంతి స్వరూపం యొక్క స్థితి రావాలి. శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితి వస్తే అది ఆత్మిక స్థితి అవుతుంది. అలాంటి అనుభవం కూడా అవుతుంది. సెకండ్లో వాక్కులోకి రావటం, సెకండ్లో వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళి స్వధర్మంలో స్థిరంగా ఉండటం, ఒక్క సెకండ్లో బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటం, బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రపంచం బాపూజీని కలుసుకునేటువంటి స్థానంలోకి చేరుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ సాధ్యమవుతుంది బేహద్దు జ్ఞానం ద్వారా. ఇక్కడైతే ధ్వని ప్రపంచమే. సెకండ్లో వాక్కులోకి రావటం, సెకండ్లోనే వాక్కుకు అతీతంగా అయ్యి స్వధర్మంలో స్థిరంగా అవటం, ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా అవసరము. కర్మేంద్రియాలకు మీరు మాలికులు. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు కర్మేంద్రియాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కర్మకు అతీతంగా కర్మాతీత స్థితిలోకి వెళ్ళొచ్చు. కర్మాతీత స్థితి అనగా వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం. అక్కడ ఎలాంటి కర్మలు ఉండవు. అక్కడ ఏ కర్మ అనేది బంధించదు, ఖాతాలు తెచ్చేది కాదు. కేవలం బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి, బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ ఉంటేనే మీకు పవర్ వస్తుంది. ఆ పవరు మీ లోపల ఆటోమేటిక్గా అన్ని చోట్లలో ఉన్నటువంటి సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. అన్ని చోట్లకు కూడా మీ ద్వారా సప్లై అవుతూ ఉంటుంది. మీరేమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోండి, మీ నుండి అన్ని చోట్లకు సప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ జోడించడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు. మీ గురించి కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడికి ఆ పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కర్మాతీత స్టేజీ, కర్మకు అతీతమైన స్థితిలో వెళ్ళిపోతూ ఉండండి. దీన్ని అంటారు ఇప్పుడిప్పుడే అతీతంగా అవటం, ఇప్పుడిప్పుడే ప్యారాగా అవటం, ఇప్పుడిప్పుడే కర్మ ద్వారా అందరికీ ప్రియంగా అవటం, అతీతంగా అవటం. కంట్రోలింగ్ పవర్, రూలింగ్ పవర్ అనుభవం చేసుకోవటం. ఏ విషయాన్నైతే ప్రపంచం మానవులు కష్టము అని అంటూ ఉంటారో ఆ కష్టమైనటువంటి విషయాలన్నీ బేహద్దు శ్రేష్ఠ ఆత్మల కోసం చాలా తేలికైపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అతి సహజమవుతుంది అని అంటే బేహద్దు బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి మీరు జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు. అందుకనే మీకు దీంట్లో కష్టమేముంది అనేస్తారు. అందరికైతే ఈ విషయం అర్థం కాదు. వాళ్ళంటారు చాలా కష్టమని. ఇది ఎట్లా కష్టం అవుతుందని మీరంటారు. ఎందుకంటే మీలో పవర్ ఉంది, బాప్ ద్వారా ఉండేటువంటి కనెక్షను ఉంది, ప్రేమ ఉంది. పరివర్తన అనేది మీకు సంభవం. పరివర్తన ఎలా అవుతుంది, ఇది అసంభవం కదా అని అంటారు వాక్కులో ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు. వాక్కుకు అతీత ప్రపంచానికి ఎట్లా వెళ్తాము
అని అంటారు. ఎవరి మాటలైతే ఈ ప్రపంచంలో మానవులు కష్టము అని అంటూ ఉంటారో, ఏ మాటలైతే అది శ్రేష్టమైనటువంటి బేహద్దు ఆత్మలకి చాలా తేలిక, అతి సహజం. ఎందుకని? మీరు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్. ప్రపంచంలో మానవులు అనుకుంటారు ఇది ఎలా అవుతుంది, ఇది ఎదలా పరివర్తన మాటలు మీరు చెప్తూ ఉన్నారనుకోండి, అది చాలా కష్టం అండి, అసంభవం అండి అంటారు. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది అని మనమంటే ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎలా అవుతుంది అని. ఈ సంకల్పం ఎప్పుడు మాకు రాలేదే అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఎలాగా అనే దానికి ఇలా అని మీరు చెప్తారు. మనసారా మీరు ఈ మాట అంటూ ఉంటారు. అంటే ప్రతి దానికి కూడా మీరు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఉన్నారు. క్వశ్చన్ మార్క్ బదులుగా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. రేపు ఏమవుతుంది అని కాదు, ఈరోజు ఏమవుతుంది. నిన్నటికి ఈ రోజుకి రేపటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. అర్థం చేసుకుంటే దీని యొక్క మహా తేడాను గ్రహించగలుగుతారు. నిన్నంటారు ఓ గాడ్ అని, ఈరోజు ఆహా ప్రభు అని అంటారు. ఓహో బదులు ఆహో అంటారు. ఆహా మిఠా బాపూజీ దాదాజీ అంటారు. గాడ్ అనరు, బాప్ అంటున్నారు. గాడ్ అంటే సంబంధం దూరం అవుతుంది, బాపూజీ అంటే సంబంధం దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది. బాప్ మిల్ గయా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా. గాడ్ అని అంటంతో దూరం కనెక్షన్ అయిపోతుంది. బాప్ అంటేనే దగ్గర కనెక్షన్ వస్తుంది. బాప్ అనటంతో దగ్గర సంబంధంలోనూ నావాడు బాపు భగవంతుడు అనేటువంటి దగ్గరికి రావటం అనేది జరుగుతుంది. మీరు బాపుని వెతికారు, కానీ బాపు కూడా పిల్లలను మూల నుంచి ఎత్తుకొని పట్టుకున్నారు. కానీ బాపుకు కష్టం అనిపించలేదు. మీరు చాలా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే మీకు తండ్రి యొక్క పరిచయం తెలియదు. కానీ బాపు మిమ్మల్ని గుర్తించారు. వీళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు, స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు, బేహద్దు పిల్లలు అని తండ్రికి గుర్తు ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు తండ్రి మిమ్మల్ని మూల నుంచి పట్టుకున్నారు. శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు బేహద్దు పిల్లల్ని. కాబట్టి బాపు చెయ్యి వదిలిపెట్టకుండా బాపు తోడు నీడని అనుభవం చేసుకుంటూ బాపుతో పాటు కనెక్షన్లో సదా ఉంటూ అందరికీ పవర్ని పంపిస్తూ మీరు సదా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్తూ వాక్కు లేని ప్రపంచంలోకి ప్రయాణం కండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉన్నది. మాతాజీ ఇచ్చేటువంటి దివ్యమైన సందేశాలు, అనంతభాయ్ చెప్పేటువంటి మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, లైవ్ స్పీచెస్, క్లాసెస్ రోజు బాపూజీ ఈ యొక్క ఛానల్లో పెట్టినప్పుడు మీ యొక్క మొబైల్కి చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీ జీవితం చాలా గొప్పగా వాక్కుకు అతీతమైన అవినాశి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయాణం కండి. అచ్చా, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.